So recently, in Tur Messiah, settlers burnt Palestinian homes. 100 settlers went in and burnt homes. There's video of it. You drove in here, right? Yeah. You saw that on your right there were burned fields, right? Actually, I didn't notice that, but okay. Thank you. They were right in the middle between us. Hey! אתה צריך עזרה? תמצא את יאיר או את אמיר. אין? That means me. Finish quickly your point. What did I? Oh yeah. So So burnt fields. they're not in their territory. It's right in between. They didn't even get inside. No, there was this. I saw the video of Yeah. Palestinian homes in Tur Messiah, and I've been to Tur Messiah. Yeah. Burnt down to the ground. I understand. Why are people doing that? Why are you? Not That's well, obviously not me, but you know, it's kind of hard. I mean, I heard that after. So you're saying the burnt? Wait, let me go back. Hold on. Yeah. The pigua that there was. The terror attack. Yeah, terror attack. The one at the gas station. Yeah. Where how many people were killed? 2, 3. Okay. Yeah. Okay. 3 people, and my nephew got hurt. Yeah, it was terrible, and it was very close. And even Arabs sit over there and put gas in, so we were all shocked. And the kids that they grow up here, they have this, you know, pride, and they want to preserve their place and all of it. So it was kind of scary to see them going straight from the cemetery to the village. Even us couldn't stop them. They were so. Oh, this happened after the funeral. Immediately after the funeral. Okay. After 2 Sorry, funerals. now I'm getting the. After 2 funerals, awful funerals, kids. Yeah, but is that right? 15, So my thought was. Yeah. Well, this isn't the questioner, but this was my thought. Isn't that what they did to us in Europe? Is what? Isn't that what they did to us in Europe with pogroms? They didn't like the Jews. They said the Jews were up to no good. No. They came and they burnt down our homes. That's what happened in Europe to my family. Pogrom meant raping and burning and hurting. Burning and hurting. But What's the difference? I agree with you, it's awful. They shouldn't have done that. But how can you explain to kids that had just buried their friend not to do something like that? Yeah, but then you could say the same thing, because I on their agree. side they have people who are killed. Why don't they come over here and burn your home? Everyone is sad about it. You know what I mean? There's not one person who is happy about the situation. None. Yeah, but why you can? It sounds like you're making excuses. Not at all. It's a for your war. own people. Not at all. It's a war. It's a continuous war that we're living, and most of the days there's none. Like, we don't fight with them. We're dealing with our lives. But then when something like this happened, we have to. Can I call? Yep. Last question. Sure. Do you think the community here condemns What's this attack condemns? or condones? Like, כאילו הם מבקרים את זה והם, או שהם חושבים שזה היה רעיון טוב? No. רוב האנשים פה No. חושבים שזה לא היה בסדר. Of course not. But are you talking about it to stop people from doing that in the future? Obviously, everyone, all the parents and all the people who are grown-ups here, everyone said a lot of stuff about it to all the kids. It was awful. Like, no one could have stopped them, and it was like, you know, they didn't even see. It was awful. No one is you know, agreeing with it. Absolutely not. Are you kidding me? It's terrible. And we're working here for years together. They're building Arabs and Jews. Yeah, and we're helping them and all the time. This is not something we are happy about at all. And it burned even our side too. It was wind. How dumb can you be? Oh, you're saying the fire. Okay, that was the point of the Yeah. fires. The fires at the entrance were from the Jews who set fire to their lands, the Palestinian lands, and then yes, of course. Obviously, Yes. it's a land. Who burned it? שמעת מה קרה, היה פיגוע פה לפני חודשיים, אני חושב שזה היה, ואז שרפו בתים, היהודים שרפו בתים בתוך טור מוסאיה. למה? למה לשרוף בתים? של חפים מפשע, כאילו. אני לא יודע מה ההגדרה שלך לחף מפשע. מישהו שלא עשה משהו אלים בו, איך שהוא אתה לא יודע אשם שהוא לא במשהו. עשה משהו אלים? אני לא יודע אם אתה לא עשית משהו אלים, אז מותר לי אתה מאמין לערור בענישה אותך? קולקטיבית? מה? אתה מאמין בענישה קולקטיבית? לא. אני אישי לא. אוקיי. אני מאמין בענישה קולקטיבית.
אוקיי, אז מישהו עושה פיגוע, הורג בן אדם, אז מותר למה? בוא נגיד את זה ככה, אם מישהו היה יוצא מאש קודש ועושה פיגוע בקוצרה, לצורך העניין, מה אתה חושב שהיה קורה לאש קודש? לא יודע, אני לא עונה על שאלות, אתה עונה. אוקיי, אז אני אתן לך. מה שהיה קורה לאש קודש זה שהיה, אתה יכול להסתכל מה קרה בעטרת, זה לא קרה מזמן. היו מספר נערים באו להזיז חסימה של כביש או משהו כזה, הטילו עוצר על היישוב, עצרו תושבים של היישוב, עשו מהומות, עשו ענישה קולקטיבית חד משמעית, זה מה שעשו. למה לא עושים את אותו דבר לכפרים הערביים שיוצאים ממרצחים ושמעודדים את המרצחים? אבל מה ההבדל ביניכם והם? מה ההבדל? זה אותו דבר. מה זאת אומרת מה ההבדל? איך אתה משווה בכלל? אני הולך לראות בערבים, סתם נכנס להם לחנות ויורה בהם? ראית יהודי אחד שעושה את זה? כמה פיגועים היו בשנה האחרונה? עמי פופר וכן, באו גולדשטיין. לפני כמה שנים זה היה? הרבה שנים. יופי. אז איך אתה עושה את ההשוואה בכלל? איך אתה משווה? כי הם עשו את זה. איך אתה משווה יהודי אחד לפני 30 שנה שנכנס אחרי שרצחו את החברים שלו והחליט לעשות פעולת נקם לעשרות שנים של רדיפה מצד הערבים, רציחות, פיגועים, זריקות אבנים על בסיס יומיומי בלי קשר לחפים מפשע. הם טוענים שאתם הורגים אותם כל יום. אני לא הורג אף אחד, וגם לא החברים שלי, ואף אחד לא הורג ערבי. לא סתם ככה, זה לא קורה. מי הורג? תן לי הוכחה. נתתי לך כמה דוגמאות. נתת לי 2 דוגמאות על פני טווח שבערך 30 שנה. תן לי דוגמאות מהחודש האחרון. כמה ערבים נהרגו על ידי מתנחלים, וכמה מתנחלים נהרגו על ידי הם אומרים נגיד חיילים הורגים, כל החיילים ביג'נין. חיילים זה זכותם המלאה, מותר להשבית פעולות טרור, זו פעולה שהיא לגיטימית, גם אם היו פעולות טרור על צרפת, היו פעולות טרור על ארצות הברית, ארצות הברית הייתה משמידה את הכפר, לא הורגת 2-3 ערבים, הייתה משמידה את הכפר כענישה קולקטיבית, בסדר? לכן אני חושב שזה סופר לגיטימי, ועצם ההשתמשות בצה"ל כדוגמה למשהו שאיננו לגיטימי, זה פשוט חוצפה, להגיד שצה"ל לא יכול להגן על עצמו. אמרת שהיה ענישה קולקטיבית לאיזה יישוב יהודי? כן. איזה יישוב זה היה? עטרת. עטרת. ואתה אומר זה היה כאילו, מי עשה את זה? זה ערבים או שזה כאילו לא, המשטרה? לא, השב"כ, צה"ל, משטרה, קיטרו את היישוב, לא נתנו לאנשים לצאת, לא נתנו לאנשים להיכנס, עשו מעצרים בתוך בתים. ואתה קורא לזה ענישה קולקטיבית? זה הפרה של זכויות אדם הבסיסיות, כן? זה נקרא ענישה קולקטיבית. אני אומר, אם צה"ל רוצה לאכוף משהו מסוים, השב"כ רוצה לעשות משהו מסוים, אתה רואה שהוא יכול להשתמש בענישה קולקטיבית. לצערי הוא לא עושה את זה בכפרים הערביים, לצערי הוא לא מגיב. ולכן אני לא בא לשפוט את אותם אנשים שמרגישים שהם נאבקים על החיים שלהם ושאם הם לא יעשו ענישה קולקטיבית לערבים, הם ירצחו, יום למחרת הם ירצחו. זה רק מנסה להבין. אתה אומר אבל שזה מוסרי מבחינתך, צה"ל צריך להתנהג ככה. אני לא אומר שזה מוסרי, אני שאלתי אם אתם מאמינים בענישה קולקטיבית. אבל אתה מאמין בענישה קולקטיבית. אני מאמין בענישה קולקטיבית לשתי הצדדים. לשני הצדדים, אוקיי. כן, באופן כללי. כמובן, תלוי בחומרת המעשים, תלוי במה מותר לעשות ומה אסור לעשות. במקרה הזה ספציפית, אני חושב שהצעד הזה של צה"ל היה טעות חמורה. אין היגיון בלאנוש ענישה קולקטיבית, יישוב שמי שנמצא בפנים בכלל לא קשור ליישוב, אין קשר. אם היה כפר המרצחים כמו אל מועיר, שכל שני וחמישי שמים מטענים וזורקים אבנים על יהודים. איזה כפר? עטרת, אל מועיר, פה, זה גם 7 דקות נסיעה מפה. זורקים על נשים, על ילדים, לא חסים על אף חף מפשע, דבר שלא תראו לו אח ורע בהתנחלויות. אם עטרת היה כפר מרצחים, אז כן, אני מאמין שצה"ל היה צריך לעשות שם ענישה קולקטיבית, אבל עטרת הוא לא כפר מרצחים, וגם לא אש קודש, וגם לא קידה, וגם לא אחיה, וגם לא עדי עד. כל אחד מהיישובים האלה הם יישובים רגועים של אנשים שבאו ליישב את הארץ, ולא באו לרצוח את הערבים שנמצאים לידם, בשונה מהשכנים שלנו. מה שצה"ל עשה זה היה חסר פרופורציות בעטרת מבחינתך? בעטרת חד משמעית. אתה יכול לראות את הביקורת הציבורית שמח"ט בנימין אליאב אלבז קיבל ביקורת ציבורית נרחבה בנושא הזה, שהוא רדף אחרי קטינים באותו יום שהיה יום אחרי הפיגוע, ובאותו יום שהיו זריקות אבנים וחסימות צירים של כל הכבישים על ידי הערבים, במקום לרדוף את הפורעים הערבים שבאו בעצם לרצוח ולפגע בנו, הוא החליט להיכנס לעטרת, יישוב תמים. מבחינתך שרפת הבתים זה פרופורציונלי? האם שרפת הבתים זה פרופורציונלי? מבחינתך. אני מאמין שהתגובה הפרופורציונלית שצריכה להיות זה שצה"ל צריך להיכנס, לשרוף את הבתים, לפנות אנשים,
לגרש אותם מהארץ, ענישה קולקטיבית חד משמעית. אם צריך, אם יוצא מכפר ערבי מחבל, לחתר את הכפר במשך חודש, לעשות עליו מצור, לגרש משפחות של מחבלים, להרוס בתים של מחבלים, לשרוף בתים של מחבלים. בסדר? מצדי גם עונש מוות למחבלים, זה מקובל עליי לגמרי. בן אדם שהולך להרוג, אין סיבה שלא יהרגו אותו חזרה, זה גם מדין התורה. ואם היה מקרה דומה כאילו... לצערי, אין תגובה קולקטיבית הולמת מצד צה"ל, ואם היה תגובה נורמלית הולמת מצד צה"ל, לא היית רואה בתים שנשרפים על ידי מתנחלים. בסדר? התחושה שבה אם לא ישרפו בתים של ערבים, אז ימשיכו הפיגועים, וזה אגב נכון, כן? תראה את הפחד שעוררו המהומות בתורמוס עיא בקרב הערבים ואת הרגיעה שבאה אחרי זה. לצערי צה"ל לא הגיב בעוצמה. אם הוא היה מגיב בעוצמה, לא היה צריך להיכנס לכפר. אוקיי? לפני, אני חושב שזה היה חודש, שרפו בתים בתורמוס עיא. חבר'ה, כאילו, למה עשו את זה? לא יודע, יכול להיות שתתפוס אותי אחרי זה על המילה וזה, כל הדבר הזה. תגיד דעה שלך. דעה שלי, זה היה אחרי פיגוע עם 4 נרצחים. רובם היו בני נוער עוד, באמת לא הספיקו לעשות משהו בחיים שלהם. היה פיגוע וזה לא פיגוע ראשון, זה היה פיגוע אחרי תקופה... לא, אבל מה שהם עשו להם, כאילו עשו... אני יודע, אז אני מסביר קודם את הרקע. זה היה תקופה שכאילו כל 3 שבועות בערך היה 3 הרוגים. ואנשים פה באזור לא הרגישו תחושת ביטחון בשום צורה. כעס מאוד גדול על כוחות המשטרה והביטחון, שהיה תחושה שלא פעלו פה. אבל מה אתה חושב על מה שקרה? זה נבע מכעס, ועל מה שאני חושב על מה שקרה, אני נגד זה, אני חושב שהיה צריך לעשות הפגנה מול הבית של שר הביטחון, מול הבית של ראש הממשלה, אני לא חושב שצריך לצאת וכאילו סתם להתחיל לפגוע. אבל מה שכן, אחרי שעשינו אלפי הפגנות כאלה, זה פשוט לא עזר, אז ברור שאם הייתי פה הייתי מצטרף לפני חודשיים נשרפו בתים בתוך תורמוס עיא, הרבה בתים של פלסטינים שיהודים עשו. איפה? בתורמוס עיא. איפה זה תורמוס עיא? זה קרוב לשילה. אוקיי. לא שמעת על זה? לא. אוקיי. הרבה אנשים, איזה 200 אנשים הלכו, היה פיגוע נגד יהודים, הם הלכו אחרי הלוויה ושרפו הרבה בתים שם. מה יש לך להגיד? היהודים שרפו הרבה בתים? כן. הבנתי. אחרי הפיגוע... You said you wanted political, you got political. Yes, I am. לדבר בעברית או באנגלית? בעברית. בעברית. אחרי הפיגוע, היה פיגוע שנרצחו בו 4 יהודים. דרך אגב, אחד מהם חבר מאוד מאוד קרוב שלי. אני חושב שהגיע מה שהגיע, חד משמעית. אתה חושב שזה לגיטימי? נגיד... לגיטימי, אני לא אגיד לך שזה לגיטימי, אבל מבחינת הנסיבות, חד משמעית. בעולם תוקן זה לא משהו שאמור לקרות, אבל חד משמעית, ואם אני הייתי שם, הייתי עושה את אותו דבר. אז אם מישהו שם בתורמוס עיא, מותר להם ללכת לבית שלך, לשרוף אותו. נקמה? למה לא? לא, יש ככה ויש ככה. יש אני נותן לך מכה, אתה מחזיר לי מכה. אם אני נותן לך בחזרה מכה, זה כבר בעיה. אם החזרת לי מכה אחת, נגמר הסיפור, פיטי. It's a win-win. It's a lose-lose, actually, but it doesn't matter. אוקיי, אז נגיד שמישהו נהרג ברמאללה. אז? הוא יכול לבוא לבית שלך, לשרוף. למה לא? בעולם מתוקן כל דבר כזה לא אמור לקרות, אבל בסופו של דבר הרגתי את אמא שלך לצורך העניין. טכנית, כן. Go ahead. אבל מה קורה שאתה שורף את הבתים לא של אותם אנשים? זה לא אותם אנשים. אתה שורף את האנשים של... אני אשאל אותך ככה, במלחמה, אתה יוצא למלחמה עכשיו, אתה לוקח שבויים איתך? לא. תודה רבה. לא, תסביר. כן, לא הבנתי. אתה יוצא איתך למלחמה, אתה נכנס עכשיו לאפגניסטן, אני יודע. אתה לא יכול ללכת לבית שיש בו 5 חמושים ולהחליט באמצע היריות אם לקחת שבויים או לא לקחת שבויים או
בלה ובלה ובלה ובלה. אתה הולך ואתה עושה מה שיש, זה לא משנה. אתה לא לוקח שבועים. לא בדיוק עוקב אחריך, אבל אתה חושב שזה לגיטימי ללכת ולשרוף בתים של אנשים שלא קשורים לסיטואציה? אחד, מאיפה אתה יודע שהם לא קשורים? שניים, אתה לא יודע שהם קשורים, כן? אני לא יודע גם שהם לא קשורים, וזה לא משנה. זה חד משמעית, זה ארץ שלנו, וערבים פה בתור אורחים, אפשר לומר, והם צריכים לעוף מפה חד משמעית. 100%. אני אתן את דוגמה שלי. אני הומו, והרבה אנשים מקללים אותי, הרבה אנשים מהמגזר שלך. אז מותר לי ללכת לבית שלך, לשרוף אותו. רגע, מה זה מהמגזר שלי? דתיים? דתיים, כן? אני לא מקלל אותך. זה בסדר, אבל מאיפה אני יודע את זה? אני רואה כיפה, אני יודע שהם הם הומופובים, הרוב הדתיים הומופובים, הרוב, הם אנטי גייז ולט"בים וכל זה. למה לי אסור לשרוף לך את הבית? אתה יכול לבוא לנסות לעשות מה שאתה רוצה. אין לך זכות... אם זה כן, זה אותו דבר, מה ההבדל? זה לא לגיטימי. למה? בעולם מתוקן זה לא לגיטימי. וזה לא עולם מתוקן. אבל אתה בסופו של דבר אתה הומו, אתה לא הלכת ורצחת אנשים. לא, אבל מעצבן אותי מה שאנשים אומרים עליי ומקללים, והבן שלי, יש לי בן, וירקו עליו. כמות האנשים שמעצבנים על מה שהם אומרים זה לא משנה. אז למה לי אסור? אם בן אדם היה שורף בית על כל בן אדם שמעצבן אותו, לא היה בתים בעולם. ברור. נכון. אז למה זה לא אותו דבר בין פלסטינאים וישראלים? כי זה מסוג מלחמה שונה אחר לגמרי. אני לא רואה, אוקיי. אתה אומר לי משהו, אני מעצבן אותך, אתה הולך שורף בית, פחות לגיטימי. אני אומר משהו, אתה הולך רוצח את המשפחה שלי, אני שורף לך את הבית, יותר לגיטימי. כך אני... אבל זה לא לך, זה למישהו אחר אתה שורף את הבית. כן. מה זאת אומרת? אם אתה אומר לי שאתה הלכת ואתה ידעת בדיוק שזה הבית של הרוצח והיית שורף לו את הבית, היית אומר בסדר? הייתי אומר זו טענה שונה, אבל עכשיו מה שאתה אומר, אני אלך למישהו אחר מהכפר הזה שדומה, מזכיר קצת את הבן אדם הזה ואני אשרוף לכולם את הבית. אז בוא נשאל אותך שאלה כזאת, ערבי שיוצא לבצע פיגוע, אוקיי, סתם פיגוע, הוא מעניין אותו אם זה שמאלני, אתה לא ענית עליו, אם זה ימני, אם זה, בוא ניתן לך דוגמה, לפני בערך חודשיים נכנסו שני לא יהודים בכלל, אין להם שום קשר, גויים מחול, נכנסו לשכם בטעות. כל מה שהערבים ראו זה לוחית צהובה. פיצצו אותם, את כל הרכב שלהם. לא נכון, זה לא נכון, כי עקבתי אחרי, אני מכיר את הבן אדם, סליחה. כן, הוא גרמני, רגע, הוא גרמני ומאוד פרו-ישראל, והם הלכו לא בגלל שזה צהוב, כי אני גם נסעתי בתוך שכם, עם אוטו של... אתה לא נסעת בתוך שכם. אני נסעתי מלא פעמים בתוך שכם. אתה לא נסעת בתוך שכם. תעקוב אחריי, תראה אותי בתוך שכם מלא פעמים. אבל היה לו דגל ישראל בשכם, אז תעקבו אותו על זה. זה לגיטימי? לגמרי לא, אבל גם מה שאנשים פה. אז מה שאנשים פה עושים זה בדיוק אותו דבר. לא, תקשיב, זה לא עובד ככה. בסופו של דבר, ברגע שבן אדם בא... עצבנתי אותו, הנה. לא, אני מחכה לשיעור נהיגה, אני מעשן בלי קשר, אבל כן, קצת עצבנת אותי, אבל אנחנו נתמודד. רק שלא תשרוף לו את הבית. נכון. אני אנסה, אני אשתדל, אני לא יודע אם תביא את הכתובת עכשיו אתה גם מוציא את המצית. חס וחלילה. ברגע שבן אדם בא ולא באמת מעניין אותו מי אתה או מה אתה עושה את אותו הדבר. אתה לא יכול, אוקיי, עכשיו הוא בא, מרביץ לי, הורג אותי, מרביץ לי, עושה לי בלגן, אז אני אלך ואחפש אותו אישית. זה לא עובד ככה. אנשים בלוד לפני כמעט 5 חודשים בערך, היה כמעט אינתיפאדה שלישית כאן בישראל. בלוד הלכו תקפו... במאי זה היה לפני 1.5 שנה על זה? מה? מאי 2021? לא, אני לא מדבר על האינתיפאדה השנייה, אני מדבר שכמעט הייתה אינתיפאדה שלישית לפני כמעט 5 חודשים בלוד ובירושלים ופה. הלכו ופיצצו בערך 30 צעירים ערבים, פיצצו מכות אישה בת 70 כמעט, לא 70, אפילו יותר, ניצולת שואה מאוד מאוד מבוגרת. פיצצו את המכות שבסך הכל יצאה לטיול עם הכלב שלה. זה נראה לך לגיטימי? תענה. מה אתה חושב? נו באמת. ברור שלא, נכון? אז למה ברגע שבן אדם בא ומרביץ לי מכות מבלי לחשוב מי אני, ומי אמר שאני לא שמאלני? עכשיו ערבי שבא להרביץ לי, אם אני שמאלני ואם אני בעדו, הוא לא יודע את זה, נכון? יכול להיות שאני בעד הערבים ואני פה וזה, אבל לא מעניין אותו. אז למה שזה יעניין אותי?
כי אתה, אם אתה כי קורא, אני אם אני אתה, מה- אני לא יודע שאמרת את זה, ואם אתה קורא להם חיות, אתם בדיוק אותם חיות, מה ההבדל? אין שום הבדל. אין שום הבדל. אתם ערבים. לא, חוץ מזה שלנו יש לא, זכות. ערבים. אנחנו ערבים? כן, אתה יהודי? כן, לא ממש, כן. אמא שלך יהודייה? כן. אז אתה יהודי. לא רוצה להיות, נו. לא רוצה להיות, הבנתי. אני חי פה 30 שנה, החלטתי, זהו, לא רוצה להיות חלק אין מהעם. לך כל כך אופציה, אתה יהודי, אמא שלך יהודייה, אבל בסדר, לא נורא. אתה שמאלני? לא, לא ממש. מה זה תלוי לא מה. ממש מה, אתה ימני? לא, ימני ממש אתה לא. לא, ממש לא. שמאלני? תלוי במה. הבנתי. בוא נלך אחורה, נלך ממש 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 אחורה. של מי הארץ? לא פיזית, היסטורית. לא פיזית שאתה תלך אחורה. של מי ארץ ישראל? I don't answer questions. Of course you do. No, Yes. I don't answer questions. So אין לנו מה לעשות כאן. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.